حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمتullah علیہ جہاں گشت جہاں میں پھر کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. فرمانے لگے میں ایک جگہ گیا, ایک غار ملی. یہ ہمارے ایک ڈاکٹر عبد المنان تھے, انہوں نے مجھے یہ کتاب دی تھی, امریکہ میں ہے, انہوں نے اس پہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی. کہنے لگے ایک غار میں گئے جہاں گشت جہان میں سفر کرتے تھے, دنیا کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایک غار میں گئے, وہاں 11 فقراء ملے اللہ والے, سب کا مصلی علیحدہ تھا, سب ذکر کر رہے تھے. فرمایا میں 3 دن اس انتظار میں رہا کہ یہ ابھی ذکر چھوڑیں گے. فرمایا نماز کے وقت میں جماعت کرا کے نماز پڑھتے تھے, پھر ذکر, نہ دن نہ رات ذکر, دن اور رات ذکر. 3 دن کے بعد جب میں اٹھنے لگا مایوس ہو کے, ایک درویش اٹھے, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیسے ہے, ایسے ایسے آیا ہوں. کہا کہ مجھے بس ایک راز بتا دیں کہ یہ 3 دن آپ کھاتے کہاں سے ہیں, پیتے کہاں سے ہیں, ضروریات کہا. کہا یہ جو ذکر ہو رہا کتنے سال سے بیٹھے ہیں, کہا 29 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا آپ کو کوئی خبر نہیں, ہمیں کوئی خبر نہیں, ہمیں ایک ذکر ہے, وہی پالتا ہے, وہی پہناتا ہے, وہی کھلاتا ہے, وہی پیاس بجھاتا ہے, وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے, وہی اللہ کے خزانوں سے دلاتا ہے, وہی غیب سے سانپ بچھو بلائیں مصیبتیں بیماریوں کو دور کرتا ہے. چیتے شیر جانور اس غار میں نہیں آتے, میٹھے چشمے میٹھے کھانے, میٹھا منہ میٹھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. پوچھا وہ ذکر کیا ہے, کہا یا وہاب و یا وہاب. وہ ذات ہے وہ کہتا ہے مجھے دو میں دوں گا. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لین دین, لین, لینا, دین لین کبھی نہیں سنا ہوگا. پہلے دے پھر لے, کبھی سنا؟ لین, اسے لین دین کہتے ہیں ہم عام لفظ میں, لین دین. کبھی دین لین بھی سنا؟ نہیں سنا. میرا اللہ کہتے ہیں مجھے دے, پھر میں جو لوٹاؤں گا اپنی طاقت کے مطابق, اپنی شان کے مطابق, اپنی عزت کے مطابق, اپنی عظمت کے مطابق, اپنے وقار کے مطابق. پہلے مجھے دے. لیا, کیا دینا چاہتا ہے؟ مال صدقے کی شکل میں, فطرانے کی شکل میں, زکوٰۃ کی شکل میں, صدقات کی شکل میں. فطرانہ دے سکتا ہے تو مالداروں والا, اور دیتا ہے مسکینوں والا. میں کچھ نہیں کہوں گا, مجھے تو تیرے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے, پر پھر لوٹاؤں گا بھی اتنا. گوڑ جتنا ڈالے گا اتنا میٹھا ڈالوں گا, اتنا میٹھا بنا دوں گا. ہاں صرف یہ دیکھ لینا کہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کوئی چیز خریدتا ہو, جوتا ہے, پیسے ہیں, رقم ہے, گھر ہے, سواری ہے, موبائل ہے, برانڈ ہے, فلاں چیز ہے, وہاں تیرا دل نہیں ہلتا. مجھے دیتے ہوئے تیرا دل ہلتا ہے, مجھے دیتے ہوئے تیرا دل کانپتا ہے. بس جہاں تیرا دل کانپے وہیں عرش کانپ جاتا ہے. فرق اتنا ہے. میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کو اتنا دو کہ جسم ہل جائے. اتنا دے دیا, جسم ہل جائے. بس یوں جسم ہلے گا عرش ہل جائے گا, اور عرش ہلے گا تیرے حق میں دولت, عزت, برکت, تونگری, خوشحالی کے فیصلے کر دے گا. بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے. کیوں؟ اللہ پاک کہتا ہے اس بندے کی ابھی ضرورت تھوڑی ہے, ابھی ذرا ٹھہر جاؤ, اس کی ضرورت بڑھنے والی ہے, اس کو عطا کروں گا. بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ کو دیا, اللہ نے لوٹایا نہیں. میں نے تسبیح خانے کے فقیر سے سنا تھا کہ اللہ لوٹاتا ہے اور اپنے بڑھ چڑھ کے لوٹاتا ہے. 10 دنیا 70 آخرت میرے آپ کے بتانے کے لیے ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یضاعف لمن یشاء, اضافہ کروں گا, جتنا بڑھاؤں گا. یہ تو میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے. اور واللہ واسع علیم, میں اتنا وسعت والا ہوں, تمہیں علم ہی نہیں ہے, صرف مجھے علم ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کیا خزائن ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
अल्लाह को दे, फिर देख तेरी जरूरतें कैसे पूरी होती। कोई चीज लेनी हो, उसका 2.5% उठा के पहले दे दे, उसका 2.5% पहले पूरा सुन। चीज ₹1,00,000 की मिलनी है, 2.5% कितने मिलेगा, 2,500 कितना भी है, वो उठा के पहले जरूरतमंद को ढूंढ। मैंने आज एक किताब पढ़ रहा था सुबह फजर के बाद, यहां से दर्स के बाद गया तो मैं पढ़ रहा था, मैंने फिर वो हदीस पढ़ी, बेहतरीन सदका उस रिश्तेदार को देना है वो जो कीना परवर हो। हिल गया, है रिश्तेदार, है गरीब, सफेद पोश है और कीना परवर है, उसने दिल में कीना रखा हुआ है, बुग़्ज़ रखा हुआ है, इंतकाम रखा हुआ है। 2.5% निकाल के दे दे, फिर झोली फैला के बैठ जा, फिर उसके खजानों में देख कैसे मिलता है। भाई ये बंदा बार बार मोबाइल की रोशनियां मार रहा है, पीछे बैठा हुआ है, वो शरारती है। देख तो सही फिर अता कैसे होती है। हाँ, फिर मिलता कैसे है। हम होते हैं देने वाले, बन जाते हैं लेने वाले। वो जो लेने वाला माल आता है वो उठा के सबको पानी फेर देता है। लिख ले मेरी बात को। मैंने कई घराने देखे, कई खानदान देखे, माल जहां से आए, जैसे आए, जिस तरह आए, बस आए, उस माल ने आके तबाही, बीमारियां, दुख, मौतें, मुकद्दमात, खून रेजी, कत्ल गारत, मुश्किलात, मसाइल, ये सारी चीजें फिर जिंदगी में आई कि माल था तो देने वाला, लेकिन लेने वाला बन गया, लेने वाला बन गया। कितनी खवातीन ऐसी हैं जिंदगी भर उन्होंने अपने जेवरात की ज़कात नहीं दी, हालांकि उन्हें चाहिए खुद अपने पैसों को सारा साल जमा करें जो उनकी जमा पूंजी है, और वो उसको जमा करते 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 उसमें से ज़कात दें अपने जेवरात की। जिंदगी में देना है, लेन क्या, लेन देन, ले फिर दे, देन लेन, ये तो नहीं सुना। अल्लाह को दें, अल्लाह को दें। कहने लगा मैं जाता हूं डॉक्टर के पास, उससे नुस्खा लिखवाता हूं, बीमारी बताता हूं, मेडिकल स्टोर से पूछता हूं कितने की दवा है, उसने कहा इतने की दवा है, कहा वो उतने की दवा उठा के मैं सदका कर देता हूं, पैसे, दवाई नहीं खाता, मैं ठीक हो जाता हूं। मरीज था, बीमार था, तो मैं गए इयादत करने के लिए अस्पताल में, जो गया 50, 100, कोई 500, 1000, जनाबी आप दुआ के लिए, लोगों का मिजाज है दे आते हैं, पैसे हो गए जमा। सुबह टांग काटनी थी, शुगर की वजह से टांग काटनी थी। उसने क्या किया, वो सारे पैसे गरीब जमादारों को, नर्सों को बुला के सारे दे दिए, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। सुबह ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, जिस डॉक्टर ने तजवीज किया था टांग काटनी है, साथ दूसरा डॉक्टर भी आया, उसने देखा, उसने कहा ना काटो, फलां इलाज कर लो, फलां दे दो, ये ठीक हो सकता है। उन्होंने वो केस वापस कर दिया, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन नहीं होना, उन्होंने कहा कर दो, मुझे अस्पताल से फारिग करो, जो टांग काटनी है काटो, उन्होंने कहा नहीं काटनी। 3 हफ्ते के बाद चलता फिर रहा था। और मैं सदका बुरी मौत से बचाता है, बुरी तकदीर नसीब मुकद्दर से बचाता है, और सदका गुनाहों से बचाता है, जिल्लत से बचाता है। सदका, और वो सदका जो हिलाए, जो अंदर तड़पाए। हां, बज़ाहिर पैसे नहीं है, बज़ाहिर बजट कमजोर है, नहीं है, उसको उठा, उसको तमलीग कर ताकि उसमें बरकत हो जाए, फिर उसको दे। इधर तेरा दिल हिलेगा, उधर अर्श और आसमान हिलेगा। अल्लाह पाक तेरी नस्लों के लिए बख्त, मुकद्दर, बरकत के फैसले करते।
ایک بچوں کے بچے نکالنے والا، پرندوں کے بچے نکالنے والا درختوں سے، تو سارے پرندے جمع ہو کے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہمارے پرندے گھونسلوں سے بچے نکال کے لے جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا کل اس نے کیا نا تو اپنے انجام کو پہنچے گا. کل پھر نکال کے لے گیا. نکال کے لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کی، اس کو باندھا، سر پہ رکھا، اور بچے بھی لے گیا. چڑیاں، پرندے، طوطے چیختے چکھاتے پھر آئے پیغمبر کی خدمت میں. تو انہوں نے فرمایا اپنے بندے کو اس کو بلا کے لے آؤ. اس کو بلا کے لائے تو کہا تو نے آج کچھ کیا؟ کہا میں اوپر بچے نکالنے کے لیے اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے چڑھا ہوا تھا، تو نیچے ایک سائل آیا، کہا مجھ سے کچھ دے دے. میں نے کہا میری روٹی بندھی ہوئی ہے یہی لے جا. کہا وہ سائل روٹی لے گیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی لکڑیوں کو کھولو. لکڑیوں کو کھولو تو دیکھا تو اس میں کالا سانپ تھا. کالے سانپ کے منہ میں تالا لگا ہوا تھا، اور تالا سانپ بولا آج اللہ کے امر سے میں اس پہ مسلط تھا اور اس نے پرندوں کے گھونسلے سے نکالنا تھا، پر وہ صدقے نے میرے منہ میں تالا لگا دیا. وہ جو اس نے روٹی، ہاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ میرے منہ پہ تالا لگا دی. فرعون نے آئے، میں نے تو فرعون کے جا کے وہ جو دیکھے ہیں جاہو جلال 3000 5000 سال پہلے، ہوئے ہوئے اس وقت کیا ہوگا. آج بھی صبح سیلیاں، پتہ نہیں میں افطاری میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا دمشق جانے کو پھر دل کرتا ہے، مصر جانے کو دل نہیں کرتا. نیل ہے، وہاں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اور وہ جو معبد خانے ہیں، وہاں جو جادو کی زندگی ہے کالے چیزوں کی. فرعون کے ہاں سارا دن وہ خدائی تھا، رب ہی تھا، اور اس کا لنگر چلتا تھا. حامان اس کا وزیر بجٹ بنا، وزیر خزانہ بنا. اس نے حساب لگایا کہ جتنی روز گائے ذبح ہوتی ہیں، جتنا گندم، جتنی جاؤ، جتنی چاول، جتنا لنگر وسیع ہوتا ہے، جتنا لنگر چاول وسیع ہوتا ہے، اتنا جو ہے یہ تو بہت زیادہ ہے. اور اتنے عرصے کے بعد آپ دیوالی ہو جائیں گے، اتنے عرصے کے بعد آپ دیوالی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے. اس نے لنگر کم کرنا شروع کر دیا، اور جس دن فرعون برباد ہوا اس دن اس کے دسترخوان پہ ایک بندہ نہیں تھا. وہ بندے اسے بچائے جا رہے تھے. ایک بڑے سیاسی آدمی تھے، اور اس دور میں پجیرو پجارو یہ 7 سیٹر نئی آئی تھی، 80 کے بعد کی بات ہے. میں ان کو دیکھا ہوا تھا، ان کا دن رات لنگر چلتا تھا. ان کا بیٹا میرے پاس حجویری محل میں آیا، وہ بھی بڑا سیاسی آدمی ہے، شریف آدمی ہے. کہنے لگا والد صاحب پہ کئی میل تک فائرنگ ہوتی رہی، میلوں میل تک گاڑی میں. ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، گاڑی دوڑتی رہی، وہ فائرنگ کرتے رہے، اور گولیاں اندر آتی رہیں. کہا کہ والد صاحب کے پاس جب عدالت میں گاڑی گئی اور والد صاحب گئے، بڑا جج کہنے لگا میں نے گاڑی کو دیکھ کے کیسے ممکن ہے آپ بچ گئے؟ آپ کہتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھا تھا. کہا میرے والد صاحب کہنے لگے وہ جو روٹیاں میں لوگوں کو کھلاتا تھا وہ ایسے سامنے آ کے ڈھال بن جاتی تھی. جج کیسے مانے؟ وہ روٹیاں سامنے آ کے سے ڈھال بن جاتی تھی، وہ روٹیاں سامنے آ جاتی تھی، اور گولیوں کے سامنے وہ بلٹ پروف بن جاتی تھی. لین، جسے لین دین کہتے ہیں، یہ جو لین ہے، یہ لین اللہ سے ملائیں گے، دیں گے تو بنے گی. مجھے کئی لوگ کہنے لگے زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے عشر دیا ہے زمین رقبے کا، پہلی دفعہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے، پہلی دفعہ ہم نے یہ فطرانہ دیا ہے. نسلوں میں اگر کچھ بچ سکتا ہے. 1918 میں
میرے بھائی صاحب نے ایک دعا کا اہتمام کیا، تھوڑی سی کچھ مٹھائی ڈبے بانٹ دیے کہ ہمارے ایک باغ کو ایک صدی ہو گئی تھی 1918 سے 2018 میں۔ بڑوں سے ایک بات سنی ہے، زمین کہتی ہے کہ اللہ اگلا مالک دے، ایک بات اکثر سنی ہے، اور کہا دوسری اور تیسری نسلوں کے بعد چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، یا بک جاتی ہے حالات میں آ کے، یا پھر تقسیم میں آ کے تقسیم ہو جاتی ہے، تقسیم میں آ کے تقسیم ہو جاتی ہے۔ 2018 کی صدی کے بعد ابھی تک وہ تقسیم میں نہیں آئی، ٹکڑوں میں نہیں آئی، گھٹی نہیں بڑھی ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نہ کوئی چالاکی ہے نہ ہمارا کوئی کمال ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا، میرے پردادا کا وصال 1933 میں، دادا کا 1960 میں، والد کا 1997 میں، ان کے زندگی میں نے عشر اور زکوٰۃ پوری دیتے دیکھی۔ میں نے کہا یہ اس عشر اور زکوٰۃ کا کمال ہے کہ آج مال بچا ہوا ہے، وہ باغ ابھی تک بھی ہے۔ وہ چیز اللہ کو دیں جس سے دل ہل جائے، دل چیر کے اندر سے نکلے، خاموشی سے۔ زکوٰۃ کا اظہار ہو سکتا ہے، صدقے کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ خاموشی سے، خاموشی سے اللہ کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کے ساتھ اپنی ترتیب بنا کے دیکھیں تو صحیح۔ مجھے ایک شیخ صاحب ہے، شیخ صاحب ان کے بڑے کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں، تو کہنے لگے دکان پہ جب گاہک آتا ہے، دکان پہ گاہک سودا دیکھتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ گاہک اب اٹھ رہا ہے یا اٹھنے والا ہے یا اٹھ کے چلا گیا ہے، تو میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں جا بھائی ان کا بل ادا کرا۔ وہ اٹھتا ہے، 150 200 لیتا ہے، وہاں کچھ ضرورت مندوں کا ہمیں پتہ ہے، انہیں دے کے آ جاتا ہے۔ گاہک 4 دکانیں پھر کے پھر آتا ہے، اسے ان دکانوں پہ چین نہیں آتا، وہ پھر آتا ہے۔ ہم نے تو اصل میں اللہ کو دے کے لینا سیکھا ہی نہیں، یہ گر آیا ہی نہیں، وہ تو لینا سیکھا، صرف اس کو دینا کہاں سیکھا ہے؟ میں نے نہیں سیکھا۔ میں بھی آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، بار بار کہوں گا تو میرے اندر بھی احساس بیدار ہوگا۔ اللہ کو دینا سیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں بھی کچھ ہے جو دے کے ملتا ہے، جو کھلا کے ملتا ہے، جو پہنا کے ملتا ہے، جو پلا کے ملتا ہے، جو بٹھا کے ملتا ہے، جو عطا سے ملتا ہے، عطا سے ملتا ہے، عطا سے، چھینا جھپٹی سے نہیں ملتا۔ یہ خزانے، یہ فیصلے، یہ خزانے، یہ فیصلے کرنے پڑیں گے اگر نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ ہمارے سلطان صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہم جمعہ بازار میں گئے، جمعہ بازار میں تو ایک آواز آئی، آپ مجھ سے سودا نہیں لیتے؟ ہم نے دیکھا تو ایک جوان ہے، اس کے پاس پھل وغیرہ پڑے ہیں، تو ہم نے کہا تم ہمیں کیسے جانتے ہو؟ کہا فلاں فلاں کو جانتے ہیں؟ ہاں میں ان کا بیٹا ہوں۔ کہا فوراً اس کے ماں باپ کی شادی میں ہم شامل تھے، آدھی شالمی انہی کی تھی، لاہور کی جائیدادیں انہی کی تھیں، اور جو بارات آئی تھی چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا تھا، اور جس کے پاس جو چاندی کا سیٹ آیا تھا وہ گھر ساتھ لے جائے۔ وہ گھر ساتھ لے گیا تھا، کہا ہم بھی لے آئے تھے، ہر خاندان کو سیٹ ملا تھا چاندی کا، اسی میں کھانا کھایا تھا، اور وہ گھر ساتھ لے جائے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی چیز نہیں لے لیتے، آج میری کچھ بکری نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، میں نے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے۔ اگر نسلوں کے لیے دولت، رزق، نسلوں کے لیے عزت، صحت، نسلوں کے لیے شان و شوکت چھوڑنا چاہتے ہیں، پھر دے کے ملے گا، لے کے نہیں ملے گا۔ لکھ لیں میری بات کو، اپنی حیثیت کے مطابق دے کے ملے گا، کبھی اپنی حیثیت سے بڑھ کے دے کے ملے گا، اگر نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور اگر نسلوں کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے
और फक्र और गुर्बत और तंग दस्ती है, फिर जहां से आए, जैसे आए, जिस तरह आए ले, और आएगा बज़ाहिर नजर आएगा, हर जाता भी ऐसे आएगा जैसे आया था, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। मेरे यहां एक साहब आए, मुझसे कहने लगे मैंने 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख दिन के 20 लाख वारदात करके कमाए, वारदात करके कमाए, यूं निकल गए। मैं क्या कैसे करता है? कहने लगा मुझे एक छोटा सा ये चीज दे दे, मैं भी दिखाता हूं। मैंने एक छोटा सा औजार दिया, मुख्तसर सा आम, उसने पकड़ के यूं किया, यूं टक किया, वो तोड़ दिया, और मैं अल्लाह के बंदे का लड़ा तोड़, मुझे अब यही वेल्ड करवाना पड़ेगा। बस समझ आ गई है मेरी। पर जिंदगी में बचा कुछ ना। सुने एक बात फकीर 16 साल से कह रहे, आज फिर कह रहा हूं, सुने, गौर से सुने। अल्लाह मुझे समझा दे, मेरे बोल आपको समझा दे। जो लोगों की जेब से आया है तेरी जेब में रह नहीं सकता, जो अल्लाह के खजाने से आया है वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। जो लोगों की जेब से आया है वो तेरी जेब में रह नहीं सकता, और जो अल्लाह के खजानों से आया है वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। मेरी नजर अल्लाह के खजानों पे है, फिर यूं अल्लाह देता है और यूं अल्लाह करके दिखाता है और अपने खजानों से दे के दिखाता है। मुझसे कहने लगे जलेबी जरा पतली ना कर लें, पतली जलेबी ऊंची हो जाती है, शीरा कम होता है, खर्चा कम होता है। मैंने कहा ये मोटी कह रहे, जरा वजनी होती है, थोड़ा सा खर्चा। मेरे पास ना एक कराची का मेहमान आया, मैंने कहा भाई दवाई 3300 की होगी, बड़ी अरसे की बात है, और दवाई वाकई कीमती थी। तो कह रहे मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है, दे दें आप। क्या मतलब? कह रहे भैया मुझे अल्लाह ने दिया है, मैंने अल्लाह से लिया है, तो आप दे दे, मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है, बस दे दे। मेरे पास एक पठान आया, उसकी घड़ी का पट्टा वो कपड़े वाला होता था, पहले कपड़े वाला घड़ी का एक पट्टा होता था, कपड़े वाला, मैला, 1.5 महीने 2 महीने मेरे ख्याल में वो नहाया ही नहीं होगा। कहने लगा हकीम साहब दवाई अच्छी देगा, पैसे का मसला नहीं है यार, दवाई अच्छी देगा, कपड़े मैले फटे हुए सामने। खान साहब क्या करते हैं? कर यार बस काम करता हूं, जर्मनी जाता हूं, वहां खड़ी खड़ी मिल ले लेता हूं। अच्छा मिल का ना स्क्रैप करता हूं, ये चीज इलादा, ये चीज इलादा, ये चीज इलादा, फिर बेच के आता हूं, कोई मसला नहीं, पैसे देगा, दवाई अच्छी देगा। मेरी जो हालत नजर आ रही थी कि ये मुस्तहिक जरूरतमंद है, घड़ी, उसकी शक्ल, हर चीज मरी। जर्मनी जाता हूं और जर्मनी में जाके बस वहां खड़ी खड़ी मिल ले लेता हूं, स्क्रैप बनाता हूं, करता हूं, बस। उसके खजानों से लेने की कोई तदबीर है? लोगों से लेने की तदबीर है? हम एक जगह थे कराची में, एक साहब कहने लगे मैं तुम्हें एक फन दिखाता हूं। जे बाजू से ना अपना बाजू निकाला, रुमाल यूं किया, मुंह यूं किया, पांव यूं किया, यूं चलता चलता गया, ऐसे ऐसे करके नहीं, यूं गाड़ियों के सामने पैसे लेकर खाओ, मैं को खाओ। मैं कराची के एक ब्रिज से सफर कर रहा था, ऊपर मुझे किसी ने दिखाया ये सामने इलाका है, यहां मांगना सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, भीख मांगने का फन सिखाते हैं। मैं कह मेरा तो फिर काम तो एक ही हुआ, यही काम तो मैं सिखाता हूं और सीखता हूं। फर्क यह है वो मखलूक से मांगना सिखाते हैं, मैं खालिक से मांगना सिखाता हूं और सीखता हूं खुद भी। ये काम तो मेरा है, हम मुश्तरका काम कर रहे हैं सारे, कि अल्लाह से कैसे मांगना है। जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख, तस्बीह खाने में दिन रात एक मश्क होती है कि अल्लाह से कैसे मांगना है, अल्लाह से कैसे मनवाना है। अल्लाह के खजानों से जो लेंगे वो कभी नस्लों में नहीं जाएगा, और नस्लें आबाद और शाद होंगी, और नस्लें ठंडी और बामुराद होंगी, और नस्लें रब के खजाने से पाएंगी जो अल्लाह के खजाने से लिया तूने, अल्लाह के खजाने से लिया। मेरे पास ना मेरा एक क्लास फेलो आया, कहने लगा बड़ा बड़ा पीर बढ़ गई तू,
माली माल है, कोई मेकू कर दशा। मैंने कहा अवामी एक्सप्रेस आती है शाम गालिबन 6:30 बजे, स्टेशन पे आ जाना, वहां वक्त होगा, यहाँ रश है, ट्रेन बाजों का वो हो जाती है, लेट हो जाती है। तो वहां आ गया। मैं प्लेटफॉर्म पे चल रहा था, मेरी कोशिश है चलता रहूं, पेट वेट फिर भी मोटापा ज्यादा है मुझे, तो मैं चलता रहूं। कहने लगा सारे हीले कर लिए, लोग पैसे नहीं देते। मैंने एक जगह संदूकची रखी, उसमें लिखा हुआ था साया दी नियाज। मैंने कहा जो दिल आए पाओ, कह रहे उसने ना दिया। उधर गया, लोगों ने पैसे ना दिए। उधर मैंने कहा तू पैसे लेने का जज्बा छोड़ दे। कह रहा तेरे बाप ने तो जायदाद छोड़ी है। मेरे बाप ने जायदाद छोड़ी है? ये अल्फाज थे उसके, ये अल्फाज थे। मैं कि इसका ताल्लुक जायदाद से नहीं है। फिर मैंने उसे पीर साहब का बताया। मैंने कहा वो पीर जानता है? कि हाँ। मैं कहा उसका माल? कह रहे उसके पास तो खजाने सोने, हाउस बने हुए सोने के। मैं कहा वो? कह रहे वो तो 2 रुपए नहीं छोड़ता। मैं किसका ताल्लुक जायदाद से है? बुजुर्गी बा अकलस्त न बसालस्त, तवंगरी बा दिल अस्त ब मालस्त। तवंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं है। न ले, जज्बा निकाल। मैं सहरा में जा रहा था, सहरा में, तो सहरा में जाते जाते ना दिन के वक्त में हिरन भागते फिर रहे। मेरी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था 4 व्हील रेत में, वो शिकारी था। लेकिन मैं तो शिकार के जज्बे से नहीं जा रहा था। आज तक मैंने शिकार नहीं खेला। शिकार को हराम नहीं कहता, लेकिन इनको जीने दें, इनको जीने दें। गोश्त खा खा कर तो हमारे दांत खत्म हो गए, आंतें खत्म हो गई। हिरन न सामने भागते फिर रहे थे। कहने लगा रात के अंधेरे में फिर के कोई हिरन नहीं मिलता, सामने भागते फिर रहे। मैंने उनको हमारे जज्बों का पता चल गया है। इनके जज्बे हमें मारने के नहीं, हमारे लिए दुआओं के हैं। अंदर कौन सा जज्बा लेके मैं फिर रहा हूं? अंदर कौन सा जज्बा मैं लेके फिर रहा हूं? अल्लाह से लेने का, अल्लाह को देने का, मखलूक से लेने का या मखलूक को देने का? मैं कौन सा जज्बा लेके फिर रहा हूं? अल्लाह के यहां ये जज्बे तुलते हैं, जज्बे तुलते हैं, जज्बे। इसलिए फरमाया जज्बे कैसे तुलते हैं? फरमाया कोई बंदा शराब, शरबत का गिलास या कटोरा या कशकोल लेके पी रहा और शराब के जज्बे से पी रहा, खलीफा वक्त है, उसको पता चले तो उसको वो कोड़े मारे जो शराब वाले को मारे जाते हैं, जज्बे की वजह से, जज्बे की वजह से। अपनी जिंदगी में सोचें कितना मैं दे सकता हूं, और कितना खुशकिस्मत है जो बहन बेटी को जायदाद पूरी देता है, तोल के देता है, छुकती देता है। कितना खुशकिस्मत है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह हमें बिठाया, कहने लगा बेटा देखो 2 बेटियां 2 बेटे हैं, मैंने अपनी बेटियों को झुकता दे रहा हूं, तुम्हें एतराज है? में कोई एतराज नहीं है। कौन है? एक सारा जमाना कह दे खा गए, और एक अर्शों का निजाम है, एक फर्शों का निजाम है। मखलूक को कौन कौन सी बात का जवाब और सफाइयां देंगे? कितना खुशकिस्मत होगा जो बहन को पूरा हिस्सा देगा और बेटी को पूरा हिस्सा देगा। कहने लगा मैंने बेटी का बहन का निकाह कुरान से कर दिया है ताकि घर से जायदाद ना जाए। कक हो गए, खत्म हो गए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के क्लास फेलो थे। मेरे वालिद साहब ने खुद बताया जायदाद का मसला था, बूढ़े वालिद को साथ बिठाया। पंचायत में बंदे की पहले से ड्यूटी थी, कुल्हाड़ियां मार के बूढ़े वालिद को उसने वहीं कत्ल करके कत्ल उन पे डाल दिया। जमीन जीत गए, अब्बा मर गया। हाँ, कुल्हाड़ियां मारी सगे वालिद को और जायदाद ले गए, पर आज पाई पैसे के मोहताज और जलील हैं। लेन देन कर लें, कोई लेन देन उसको दें और फिर जरा सब्र भी कर लें। मुझे जैसा एक दुर्वेश बैठा था, मैं दुर्वेश नहीं हूं, मैं तो फकीर हूं, दुर्वेशों का खादिम हूं। उन्होंने कहा ऐसे अल्लाह के रास्ते में देंगे 10 दुनिया 70 आखिरत। एक बंदा जाके उसके पास 10 दिरहम थे, सारी जिंदगी पैसा जमा करके दिरहम बने, उसने जाके गरीबों में तकसीम कर दिए। अब कहने लगा अब 10 की जगह तो 100 मिलेगा। 10 दुनिया 10 100। अब 100 कैसे मिले? फिक्र जो आया पेट में मरोड़ शुरू हो गई।
अब जा रहा बार बार हाजत के लिए, हाजत करते करते निढाल होके वहीं बैठ गया। आखिर दिन ढल गया, दिन ढल गया, दस्त मारते 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 दिन ढल गया। परेशान कि फकीर ने तो कहा था कि 10 तो 100 मिलेगा, 10 दुनिया 70 आखिरत, यूं कहां गया? मैं तो सारा दे बैठा, अपना ही दे बैठा, सारी उम्र का खटिया बटिया। अब की बात जो उसने ढेला उठाया संजा करने के लिए, नीचे देखें तो अशरफियां पड़ी थी, 1 2 3 100 सारी पूरी हो गई। पेट तबीयत ठीक, निढाली, घर आया। दूसरे जुमे दुर्वेश ने फिर कहा कि जो इसी तरह 10 देगा, जो इसी तरह 10 देगा उसको ऐसे 100 मिलेंगे। खड़ा होकर कहने लगा कि बाबा जी बात तो ठीक है, इतना हंगा ना जाए। बात तेरी ठीक है भाई, इतना हंगे कौन? यकीन की दुनिया के साथ, यकीन के निजाम के साथ, यकीन की ताकत के साथ उससे मामला करें। हल अदुल्लुकुम इन्नल्लाह अश्तरा, ये यकीन है, यकीन है। जो यकीन के साथ चलेगा उसको यकीन से मिलेगा, और वो अल्लाह के खजानों के साथ हमेशा लेन देन मामलात यकीन से होते हैं। फिर देखें फैसला कैसे होता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तू कहता मैं अल्लाह को दे दूंगा, तेरा दिल कांपता है, मैं अल्लाह को दे दूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से क्या, न खुदा तू बहर तू, कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू। फैसला कर लें, लाइन तावीज आज नक्श कौन सा लिखना है। ऐसा नक्श लिखना है जिस नक्श के ऊपर नक्श हो जाए, और जो अल्लाह के खजानों पे लौहे महफूज पे नक्श हो जाए, और उस नक्श वो मेरे दिल पे नक्श हो जाए, और वो नक्श मेरी नस्लों के मुकद्दर का नक्श हो जाए, और वो नक्श मेरी नस्लों की तकदीर और बख्त का नक्श हो जाए। वो नक्श जिसके साथ यकीन हो, जिसके साथ यकीन हो। आज नून का नक्श है, 27,838 मरतबा आया है नून। नून का तस्वर करके नून का नक्श पुर करेंगे, और इसको जुदा करके मटके में जो और पूरी दुनिया में है वो जुदा करके आटे में लेके पानी में डाल देंगे, समंदर दरिया नहर में डाल देंगे। नक्श लिखना शुरू करें, पुर करना शुरू करें पूरी तवज्जो से, इस यकीन के साथ कि ये नक्श मेरी जिंदगी का नक्श है। माशाअल्लाह। कशकोल, रोजाना इस कशकोल का अमल करते हैं। 45 बार या कादिरो या नाफियों से काम बन जाते हैं, यकीन मिल जाता है, बरकतें मिल जाती हैं, फैसले बदल जाते हैं, किस्मत बदल जाती है। और इतना बड़ा मजमा बैठ के करे, और पूरी दुनिया हमारे साथ बैठ के करे, और इतने बड़े मजमे में बरकतों के दरवाजे
کیا گمان ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں یہ تاثیر نہ ملے؟ آئیں بیٹھ کے توجہ دھیان سے دل کی گہرائیوں سے کیا پڑھیں گے؟ یا قادر ہو یا نافع ہو، بہت درد سے، بہت توجہ سے، بہت دھیان سے، یکسوئی سے، اعتماد کی انتہا سے، درد کی انتہا سے. اور پھر یہ وہ گٹھلی ہے جس پہ لاکھوں کروڑوں ذکر ہے، پھر ان کو ہاتھ لگا کے بدن پہ ملیں گے، برکت نور ہی نور آ جائے گا. پڑھنا شروع کریں. بہت مبارک عمل، بہت بابرکت عمل، نہایت با کمال عمل، مجرمانہ حاضری. مولا مجرم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں، تو خود ہی تو کہتا ہے میرے بندو رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لو. سنو اس مجرمانہ حاضری کی آج ایک اور دلیل دیتا ہوں. میں اس جگہ گیا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جہاں زندگی گزری. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے 70,000 جادوگر بھیجے. انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جیسا چوگا پہن لیا، لاٹھی ہاتھ میں لے لی، عصا. میں نے ایک راہب کے ہاں دیکھا وہ عصا بنا ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام، وہ اوپر، تو وہ لے لیا اور 70,000 جادوگروں کو موسیٰ کے مقابلے میں بھیجا. اللہ نے کہا سب کو ڈبو دو، سمندر میں برباد کر دو. سوائے ان جادوگروں کے سارے ڈبو دیے گئے. موسیٰ نے کہا یا اللہ یہی تو مقابلے میں آئے تھے. سن نہ ذرا، بڑے پیار کی بات حرموتی ہے. موسیٰ یہ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، تو مجھے اچھا لگتا ہے، تیرا روپ مجھے اچھا لگتا ہے. یہ تیری بناوٹ بنا کے آئے تھے، بہروپ بنا کے آئے تھے، اندر سے کافر جادوگر ہیں، ظاہر میں یہ تیری شکل بنا کے آئے تھے. چلو مجھے شکل بھی پسند ہے، میں ان سب کو تیرا غلام اور سب کو ہدایت اور موسیٰ کے زندگی کے ساتھی بن گئے. صرف ایک روپ دھارا تھا، بہروپیے بن گئے تھے. میرا اللہ کہتا ہے ایک نمبر نہیں، چلو میں 2 نمبر کیسا کری میں پھر بھی قبول کر لیتا ہوں. یہ جو لفظ ہیں پھر ان لفظوں میں طاقت ہی طاقت ہے. جادو کے توڑ، بندشوں کے توڑ، ناکامیوں کو ختم کرنے، کتمیر کے جال کو توڑنے، کتمیر کے جال کو توڑنے، کچمیر کے جال کو توڑنے. اور گھر میں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، ناکامیاں، اثرات، پریشانیاں، ان سب چیزوں کو ختم کرنے کا ایک طاقتور ترین عمل ہے. یقین سے کر. اللہم بسمک کہف کتمیر. سر جھکائیں توجہ سے. اللہم بسمک کہف کتمیر. 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 بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف کتمیر. بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف کتمیر. بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف کتمیر. بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف کتمیر. بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف کتمیر. بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف کتمیر. بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف کتمیر. بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف کتمیر. اللہم بسمک کہف. آمین.
आज 21वीं शब के पैकेज झाड़ू का अमल है। 25वीं शब झाड़ू निकाले नहीं शापर से, खोलना नहीं है, इसको खोलना नहीं है। और साथ आपके दम वाला पानी है, तेल है। और याद रखिएगा, ये दम वाला तेल और पानी आम चीज नहीं है। इसमें लाखों करोड़ों जिक्र किया गया, तस्बीह की गई, अमाल किए गए। इस तेल को दुनिया कतरा कतरा मांगती है। इस तेल में और तेल मिलाएं, इसको खाने में, पकाने में, मलने में, भवों में, कान के जिस्म में, घर की हांडी में, आटा गूंदने में कुछ कतरे, इसको जिंदगी में इस्तेमाल में लाएं। घर से मुसीबतें, बलाएं, तकलीफें, आफतें, नाकामियां, बीमारियां, दुख, हसद, कीना, बुग़्ज़, इंतकाम, ये सारी चीजें खत्म। सारी चीजें, ये वो तेल है कदरदानों के लिए जो साल हर साल से इस पे दम किया जाता है, साल हर साल से इस पे दम किया जाता है, साल हर साल। इसकी बहुत ताकत और तासीर है, इसका बहुत कमाल है। जितनी कदरदानी, जितना अदब होता है, उतना उसकी बारगाह में इसकी तासीर और कमाल होता है, जितना अदब होता है। यह झाड़ू बहुत अमल जबरदस्त है, खजूर का झाड़ू है। और एक बात याद रखिए कि इसको साथ निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दूसरा, जादू, जिन्नात, नजर बद और दुश्मन ये समझता है कि शायद मेरी चालें, और कितमीर यह समझता है कि शायद मेरे चाल ताकतवर हैं। और मकड़ी आपने देखा हर चीज को फांस लेती है, लेकिन एक झाड़ू ताकत का फिरता है, सारा कुछ टूट जाता है। यह वो झाड़ू है जो आपके घर से बीमारियां, दुख, तकलीफें, आपके घर से नाकामियां, परेशानियां, आपके घर से हालात और कर्जे और बीमारियां और रिश्तों की तंगियां, हर चीज पे झाड़ू फिर जाता है। हर साल आप जैसे मुखलिसीन इंतजार करते हैं और ये सारी चीजें आपको हदिया मिलती हैं। आज वो शापर तलाश करते करते आखिर उन्हें मिल गया, बड़ा शापर है, मिल गया कि हर चीज आपके घर में सहूलत से जाए, इसे घर जाके ले जाएं और करें अमल। बहुत ताकतवर झाड़ू है। अभी हम इस पे बदन पे फेर के इसका अमल करेंगे। अपने मकाम पे जाके ये झाड़ू मस्जिद की दीवारों पे मार दीजिएगा, हल्का हल्का। उस दीवारों पे जो गर्द और गुबार लगा होगा वो फिर घर आके पूरे बदन के जिस्म पे मारे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तहबंद बांध के, कमीज उतार के मस्जिद की सफाई कर रहे थे। पूछा, अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं? फरमाया, मैंने अपने आका कमली वाले से सुना है, दो मिट्टियां जिसके जिस्म पे लग जाएं, गौर से सुनना, दो मिट्टियां जिसके जिस्म पे लग जाएं, जहन्नम की आग तो आग, धुआं भी हराम है। एक मस्जिद की धूल, एक कब्र में दफन करते हुए मिट्टी। वह क़यामत का दिन होगा, एक बंदे का सब कुछ लुट जाएगा और उसका कुछ नहीं बचेगा, उसका कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ लुट जाएगा, उसका कुछ नहीं बचेगा। ऐलान होगा कि बस ये जहन्नम में जा रहा। अचानक उसके तराजू में कुछ चीज आके गिरेगी और वो तराजू झुक जाएगा और ऐलान होगा कि कामयाब और जन्नती है। पूछा जाएगा, कौन से अमल की वजह से? मैं तुझे याद है एक दफा तूने किसी मैयत को दफन किया था और तीन मुट्ठियां डाली थी, ये उन मुट्ठियों का सवाब है। हाय हाय, ये उन मुट्ठियों का सवाब है। इस झाड़ू को मस्जिद की दीवारों पे मार के बदन पे मारा करें। इसको झाड़ू को अपने लिए शिफा, राहत का जरिया बनाएं, शिफा का जरिया बनाएं। कोई रोग है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, इस झाड़ू को किसी भी दिन जाके, और अगर हफ्ता या मंगल का दिन हो तो ज्यादा मौसर है, ज्यादा ताकतवर है। इसमें कुछ सातों का ताल्लुक है। खवातीन अपने मर्दों को बच्चों को भेज के मस्जिद से ये, और घर आके जिस्म पर फेरें और यही लफ्ज पढ़ें जो लफ्ज आज हम पढ़ेंगे, या दाफी अल बलियात, ए बलाओं को दफा करने वाले, ए जादू जिन्नात बीमारियां, ए आसमानी और जमीनी बलाओं को दफा करने वाले, बस इन बलाओं को दफा कर दे, मुसीबतें टल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, परेशानियां। ओहो, अजब निजाम है इसका, इसके अंदर अजब तासीर है। और इसी तरह ये आप मस्जिद में जाके नीचे दरियों पे भी झाड़ू दें, नापाक जगह पे नहीं, बैतुल खला में दरियों पे, चटाइयों पे ऊपर, फिर ये झाड़ू बदन पे फेरें।
چاہے کسی مسجد میں رکھ دیں، چاہے گھر میں مستقل استعمال میں لائیں، اور اس کا ہدیہ 50 روپے سے لے کر 500 سے لے کر 5000 تک ہے، جتنا آپ کا دل چاہے۔ بہت طاقتور عمل ہے اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، ایسا حیرت انگیز کہ انسان گمان نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے عمل زندگی میں رنگ گھول دیتے ہیں، زندگی میں برکتیں اور شیرینی اور مٹھاس گھول دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹے چھوٹے عمل۔ اسی میں ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہوں، جس کو یقین نہ آئے، میں اس کا تنکا چھوٹا سا خشخاش کے باجرے کے دانے کے برابر نا اس بندے کی آنکھ میں ڈال دیتا ہوں، جو کہتے ہیں یہ کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اس کا تنکا پھر کیا ہوگا۔ سوچیں، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا جب تک تنکا نہ نکلے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا جب تک تنکا نہ نکلے، دیکھ نہیں سکتا جب تک تنکا نہ نکلے، دیکھ نہیں سکتا۔ آئیں یا دافع البلیات پڑھتے ہوئے پہلے اس کو دائیں بازو پر، پھر بائیں بازو پر، پھر سینے پر، پھر پیٹ پر پھیریں گے۔ پہلے دائیں بازو پر یا دافع البلیات پڑھتے ہوئے، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، کندھے سے لے کے پورے بازو تک، کندھے سے لے کے پورے بازو تک، اور یہ ہر حالت میں عمل ہو سکتا ہے۔ یا دافع البلیات، 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 یا دافع۔ یقین سے پڑھیں، بلائیں دفع ہو رہی ہیں۔ اب بائیں بازو پر کندھے سمیت پھیریں، دائیں ہاتھ میں پکڑیں اور بائیں بازو پر یا دافع البلیات، یا دافع البلیات۔ اب سینے پہ پھیریں اور پڑھیں یا دافع البلیات، یا دافع البلیات۔ اب پیٹ پہ پھیریں یا دافع البلیات، اب گود میں لے کے بیٹھے، میں اس کو دم کروں گا۔ الحمدللہ، اللہ پاک مبارک کرے، اللہ برکتیں دے، اللہ خیریں دے۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت مبارک، باسعادت، بابرکت عمل ہے، بہت زیادہ۔ کچھ تھوڑے سے اعلانات ہیں، پھر میں آپ کو آج ایک داستان سناتا ہوں زبردست۔ 313 جانثاروں کو میں نے 12,000 بسم اللہ نفل کا عمل دیا، 11 دفعہ کرنے کے لیے، قطمیر کے جال کو توڑنے کے لیے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا نے اپنے ذمے کچھ عمل لگائے ہیں، طاقت توجہ دھیان سے کر رہے ہیں اور پورے جذبے سے کر رہے ہیں قطمیر کے جال کو توڑنے کے لیے۔ قیامت تک تسبیحانہ آباد رہے، دائیں بائیں سے وسعت رہے، فتنوں سے حفاظت رہے، اہل لوگ متوجہ رہیں، اور یہ لنگر شہنشاہوں کا صدا چلتا رہے۔ رمضان کے آخری 3 دن میں نفلی اعتکاف کے لیے لوگ تشریف لائیں، الوداعی گھڑیاں، مکھن نکل کے جھولیاں بھر کے جائیں۔ تسبیح خانے میں ختم قرآن 27 کو انشاءاللہ شب جمعہ کو ہوگا۔ سورت رحمان کا نیلا دھاگا، 4 رنگی تعویذ، برکت والی تھیلی پر برکتی عمل، خضری تعویذ، برکتی نوٹ، حروف تہجی کا الوداعی عمل، اور تحریر جو آپ لکھ رہے ہیں ان کے اوپر عمل۔ اور 27ویں شب کو آپ کو حروف تہجی کا ایک نقش دیا جائے گا جو اپنے مقام پر جا کے کریں گے
घरों में फैज, बरकतें, रहमतें और आपके घर में ऐसे वक्त के परनाले खुल जाएंगे। और 27वीं शब को निकाह का अमल भी होगा। और 27वीं शब को 1100 दफा सूरत कौसर की बरकत वाली थैली का अमल है, उस रात कर लें, दिन को भी शाम तक पूरा कर सकते हैं, यह हर साल होता है। 28वीं शब को सूरत वज़्ज़ुहा का 9 काफ वाला अमल है, जो बस यूं करो और हो गया। और 29वीं शब को आयत करीमा का अमल है। सूरज ग्रहण का आपको ऐलान हो रहा है कि 29 मार्च को होगा, और इंशाअल्लाह मैं 29वीं शब को मेहमानों से मुसाफा भी करूंगा। और लैलतुल जायजा में या तव्वाबों की या करीमों का अमल बहुत ज़बरदस्त है। कोशिश करें, ईद 6:30 बजे है तो कोशिश करें मुसाफिर परदेशियों के साथ ईद पढ़ें। और 11 जुमेरातों का काली दुनिया काले रोग काला अमल जो है हज़रत अली की दुआ तस्बीह खाने में 24 अप्रैल से इसका सिलसिला शुरू होगा। और इसमें आज़म का दम 11 मई बरोज़ एतवार बाद नमाज फजर होगा। और लंगर की कदरदानी करें, सालन रोटी चीज़ें दही छोड़ के ना जाएं, फेंक के ना जाएं, बहुत कदरदानी करें। मजमा बढ़ रहा है, आप हजरात पहले तशरीफ ले जाएंगे तो जगह मिल जाएगी, और खाने के बाद फौरन उठाएं, शाम भी सुबह भी, इतराज ना हो, चीज़ों को फेंका ना जाए। यहाँ हाल में अपनी हर चीज़ को संभाल और समेट के रखें, कोई भी चीज़ बिखरी हुई ना हो। और अब आखिरी अयाम है, 4 दिन बाकी हैं। इन 4 दिनों में मोबाइल, गपशप, दोस्तियां, बाहर जाना तो वैसे ही नहीं है, बस अब तो कीमती बना लें और फैसले करवा लें उसके खजानों से। तस्बीह खाने में जमजम के कूलर, हरम के कूलर आए हैं, वहां मदीना मक्का से, इनके अंदर खास अमल है, यह पानी साथ भी ले जाएं और पिएं भी सही, लेकिन खाली बोतलें फेंके ना। इस तरह तिलिस्माती जो एक कमरे हैं उनमें तिलिस्माती अमल, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दें। हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह, जहां गश्त जहां में फिर के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। फरमाने लगे, मैं एक जगह गया, एक गार मिली, ये हमारे एक डॉक्टर अब्दुल मनान थे, उन्होंने मुझे ये किताब दी थी, अमेरिका में है, उन्होंने इसमें डॉक्टरेट PhD की। कहने लगे कि गार में गए, जहां गश्त जहानिया में जहान में सफर करते थे, दुनिया को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे, एक गार में गए, वहां 11 फुकरा मिले, अल्लाह वाले, सबका मुसल्ला अलहदा था, सब जिक्र कर रहे थे। फरमाया मैं 3 दिन इस इंतजार में रहा कि ये अभी जिक्र छोड़ेंगे। फरमाया नमाज के वक्त में जमात करा के नमाज पढ़ते थे, फिर जिक्र, न दिन न रात जिक्र, दिन और रात जिक्र। 3 दिन के बाद जब मैं उठने लगा मायूस हो के, एक दरवेश उठे, कौन हो, कहां से आए हो, कैसे है, ऐसे ऐसे आया हूं। कहा कि मुझे बस एक राज बता दें कि ये 3 दिन आप खाते कहां से हैं, पीते कहां से हैं, जरूरियात कहा। कहा ये जो जिक्र हो रहा, कितने साल से बैठे हैं, कहा 29 साल से यहां बैठे हुए हैं। तो कहा आपको कोई खबर नहीं, हमें कोई खबर नहीं, हमें एक जिक्र है, वही पालता है, वही पहनाता है, वही खिलाता है, वही प्यास बुझाता है, वही जरूरतें पूरी करता है, वही अल्लाह के खजानों से दिलाता है, वही गैब से सांप बिच्छू बलाएं मुसीबतें बीमारियों को दूर करता है। चीते शेर जानवर इस गार में नहीं आते, मीठे चश्मे मीठे खाने, मीठा मुंह मीठी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। पूछा वो जिक्र क्या है, कहा या वहाबो 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 या वहाबो। जज्बे से पढ़े, यकीन से पढ़े, दर्द से पढ़े, तवज्जो से पढ़े। या वहाबो 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 वहाबो या वहाबो या वहाबो। अंदर के दर्द से पढ़े, सच्चे जज्बे से पढ़े। या वहाबो अल्लाह को अपना दर्द दिखाएं,
اللہ کو اپنا جذبہ دکھائیں. یا وہاب یا وہاب یا وہاب. اللہ یا وہاب یا وہاب. یا وہاب یا وہاب یا وہاب. یا وہاب یا وہاب. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد کوئی دل نشین ہوتی. یا وہاب یا وہاب یا وہاب. یا وہاب یا وہاب یا وہاب. یا وہاب یا وہاب یا وہاب. اللہ یا وہاب یا وہاب. یا وہاب یا وہاب. وہاب یا وہاب. یا وہاب یا وہاب.
آمین. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. قبول کر لے، محبوب بنا لے، مقبول کر لے، کرم کر دے، رحم کر دے، مجبوریاں ختم کر دے، بے بسیاں ختم کر دے، عطاؤں کے فیصلے کر دے، شفقت کرم کر دے، بن مانگے دے دے، در در سے بچا، اپنے در کی عطا فرما، اس بس مجمع کی جھولیاں بھر دے، اور پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ان سب کی جھولیاں بھر دے، مرادیں دے دے، مرادیں دے دے، با مراد کر دے، با مراد کر دے، دل کی مرادیں پوری کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے. میرے مرشد کا فیض ہے، آج مجھے وہی سامنے نظر. واہ مرشد واہ، مجھے تو تنہا چھوڑ کر گئے تھے. واہ سخی واہ، بس تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے. توجہات ہیں بڑوں کی، میں کون میری اوقات کیا. رحم رحم مولا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، محض تیری کریمی ہے، محض تیرا کرم ہے. آمین 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 برحمتک.